આકાશવાણી જો હી ભુજ કેન્દ્ર આય રજૂ કર્યો તા કચ્છી કાર્યક્રમ હલો કર્યો ઘાલ કાર્યક્રમ સુણધલ મણી ભાભેનરે કે જીગર જોબન પુત્રાજા રામ 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 રામ. આકાશવાણી જે ભુજ કેન્દ્ર તાનું પા ઘણી વખત ઘણી મળે અલગ અલગ ગાલ્યું ગણીને અચોતા એને મેં પણ ખાસ સાયબર ક્રાઇમ વિશે જે ગાલ અવારનવાર પા કહ્યું હતા અને સાયબર ક્રાઇમથી કેરી રીતે બચણું એની જી ગાલ પણ પા કરતા હતા. આજ જો કોઈ વિષય આવે ને એ થોડોક અલગ આવે. અલગ એટલે લઈ આવે કે વિષય રજૂ કર્યા તો આવું પણ ખરેખર એ સમયજી જરૂરિયાત આવે. એટલે કે સાયબર ક્રાઇમ વિશે તો પા ઘણી મળે ગાલ્યું કર્યો હતા અને અવારનવાર પા એન વિશે ચર્ચા કર્યો હતા નવે નવે સાયબર ક્રાઇમ વિશે. આજે પા કે ગાલ કરની આए સાયબર એથિક્સ વિશે કે કોરો साइबर एथिक्स जे विषय आए इनके अभ्यासक्रम में शामिल करी गणनु खपे के कोरो गाल धारो के एड़ी है कि खरेखर आए ने बिजनेस एथिक्स एकड़ो एड़ो विषय अचे तो जे विद्यार्थी श्रोता प्रोग्राम सुणेन था एनी के खबर होंदी कि कॉमर्स अने मैनेजमेंट जी अंदर बिजनेस एथिक्स एड़ो एकड़ो विषय आए. ई जे बिजनेस एथिक्स आए एन जो खरेखर कम एड़ो आए कि बिजनेस पा कहियो था तेन में कोरो सारो आए कोरो खराब आए अने केड़ी रीते पा एथिक्स थी सारो बिजनेस करी सको. એટલે કે હું સચ્ચી ગાલ કરે ને તો બિઝનેસ એથિક્સ એડો સબ્જેક્ટ આવે કે જેનજી અંદર પાકે બિઝનેસ કરીને ન બિઝનેસ નીતિમત્તા સાથે નૈતિકતા સાથે સારી રીતે કેડી રીતે કરનું એની વિશે જે ગાલ હતી. હાણે પા નેરો તા કે હાણે જો જમાનો જોકો આए से इंटरनेट जो आए એટલે કે પા અહીં જઈ શકો કે હરેક કમ પા કયો હતા એ इंटरनेटથી કયો હતા. हाणे इनके डिजिटल युग पण पाँचों था. हर एक व्यक्ति का ना इंटरनेट आए मोबाइल आए सोशल मीडिया आए ऑनलाइन बैंकिंग आए ई शिक्षण आए ई टेक्नोलॉजी जे कारणे पाँचो जीवन तो बहु सारो ने खासो थई गयो है पण एन साथे साथे घणा मळे प्रश्न पण ऊभा थया आहिनि जी के साइबर क्राइम डेटा चोरी ऑनलाइन छेतरपिंडी फेक न्यूज़ एड़ी घणी मळे घटनाओं आहिनि रोज बनेती अने एन जे कारणे साइबर क्राइम वधतो बने तो. हाणे अड़े समय में कोरो साइबर एथिक्स के अभ्यासक्रम तरीके गणी सकावा जे ही प्रश्न गंभीर है पण एन जो जवाब एटलो ज सेलो है कि हाँ कोलाय तब एनलाय करीने पाके पहले ई जाणनु खपे कि साइबर एथिक्स कोरो है. तो साइबर एथिक्स एटले इंटरनेट अने टेक्नोलॉजी जो उपयोग केड़ी रीते करनु नैतिक रीते सच्चे नियम साथे केड़ी रीते टेक्नोलॉजी अने इंटरनेट डिजिटल दुनिया में पाके जवाबदार व्यक्ति तरीके स्थान डेराई थी एनजी गाल साइबर एथिक्स में आए. अन्य जी प्राइवेसी एन जो आदर करनु अने खास तो खोटी माहिती के खोटी अफवा न फैलायणी जेड़ी रीते समाज जी अंदर जीवेलाय करीने नैतिकता जी जरूर आए एड़ी ज रीते डिजिटल समाज में पण जीवेलाय करीने नैतिकता जी एटली ज जरूर है. जो नैतिकता ऊंधी तो एकड़ो डिजिटल सारो नागरिक बंधो अने ई एकड़ो डिजिटल सारो नागरिक जे आए ई अन्य के परेशान नहीं करे हैरान नहीं करे खोटी माहिती नहीं फैलाए साइबर क्राइम नहीं करे अने ई मणी थी पांचे देश जो पांचे समाज जो रक्षण थींदो. साइबर एथिक्स एटले लाय पण जरूरी है कि साइबर जी अंदर एटले कि इंटरनेट अने टेक्नोलॉजी जी दुनिया में साइबर जगत जी अंदर मळे स्वतंत्र आइन कोई ज नियम धारा धोरण नहीं. बाळको अथवा तो युवानो जे आइन से अनैतिक वेबसाइट जो उपयोग कईए था खोटी माहिती फैलाईए था हेकिंग कईए था ऑनलाइन गेमिंग कईए था अने एनजी अंदर घणीवार फसाई वने था. पा घणीवार नेरो था कि लाखों रुपया ऑनलाइन गेमिंग में ऑनलाइन गेम्बलिंग में माड़ू हारी वने तो अने एन पुटिया एनी कना पछताए सिवाय कोई ज रस्तो नतो होवे. हेड़े समय में शिक्षण जे माध्यम थी जो साइबर एथिक्स सखाए में अचे तो मुझे हिसाब थी विद्यार्थियों के सच्चो अने खोटो कोरो है
એ બચપનથી જ ખબર પેલાય મંડે. જી પાં ચોતા કે નનपणથી જ અગર પાં છોકરે કે સખાઈઓ કે કોરો સચ્ચો આય ને કોરો ખોટો આય તો એનો જે સંસ્કાર આય એનો જે ઘડતર આય એ એડી રીતે થઈએ કે એ વડો થઈને એને કે ખબર જ હોય કે કોરો સચ્ચો આય ને કોરો ખોટો આય. એડી જ રીતે સાયબર એથિક્સ જો પહેલેથી જ નંઢપણથી જ બાળક કે સખાએ મેં અચે તો એને કે પણ ખબર પઈ વને કે કોરો ખોટો આય કોરો સચ્ચો આય. હાणे એને કારણે કોરો થींदो કે માળું જે આય એ पंडजी प्राइवसी जो तो रक्षण कर दो પણ એની સાથે સાથે બેજી પ્રાઇવસી જો પણ એટલો જ રક્ષણ કરી દો. અને સાયબર એથિક્સ જે કારણે જે યુવાન આય જે નાગરિક આય એ વધારે જવાબદાર ઈમાનદાર અને માનવતાવાદી બનતો. એટલે સાયબર એથિક્સની જરૂર એટલે લાય પણ આય કે ભાઈ પાકે ખરેખર એ વસ્તુ જે પા કરો તા એને મેં નૈતિકતા મૂલ્ય અને જવાબદારી જો ભાન થઈએ. હાणे ડિજિટલ સુરक्षा જે आहे એના અંગે જે જાગૃતિ એન લાય પણ જરૂરી आहे કે વિદ્યાર્થી જે आहे એને મેં ઓનલાઈન છેતરપિંડી પાસવર્ડ પ્રોટેક્શન ડેટા પ્રાઇવસી વગેરે જે સમજ છે એની સાથે સાથે એકડી બહુ જરૂરી ગાલ એ आहे કે જે નૈતિક મૂલ્ય आहे એટલે કે ટેકનોલોજી જો ઉપયોગ ખાલી પાં મજા કરેલા કરીને ન કરી શકો પાકે માનવ હિત જો પણ વિચાર કરે જો હોય. જી પાં સાયન્સ સખો તા તડે પાકે ખબર आहे કે સાયન્સથી તો પાं ઘણા મળે વસ્તુ કરી શકો તા પણ પાકે એનમેं માનવ હિત કેન में आहे એ વિચારે જો હોય. એડી જ રીતે સાયબર જો ઉપયોગ સાયબર ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી સાયબર જગત એનमें પાં ખાલી પાંજી મજા લાય કરીને કોઈ સાથે છેતરપિંડી અથવા કોઈ જે પ્રાઇવસી એને જો ભંગ નતા કરી શકો. એડો દ્રષ્ટિકોણ પાકે અગર વિકસાયણું હોય તેને લાય કરીને અભ્યાસક્રમ સાયબર એથિક્સ જો સમજાયણો જરૂરી છે. સાથે સાથે એ અભ્યાસક્રમથી એ પણ ફાયદો હોય કે વિદ્યાર્થીએ કે ખબર પડી વંદી કે સાયબર ક્રાઇમ કરવો હોય એટલે પંડ તો નહીં કરીએ પણ પંડ ભોગ પણ નહીં બને. એટલે કે વિદ્યાર્થી કે પહેલેથી જ હેકિંગ કરવો હોય ટ્રોલિંગ કરવો હોય ફેક અકાઉન્ટ કરવો હોય એડી મળે ખતરનાક પ્રવૃત્તિ એન કે સમજ મેં અચી વંદી એટલે એને જો ભોગ નહીં બને. અને એને જે કારણે એકડી ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થીંદી જેમ કે પાં કહી શકો કે રાષ્ટ્ર લાય આર્થિક અને સામાજિક સ્થિરતા જરૂરી आहे અને કોઈ પણ રાષ્ટ્ર કોઈ પણ દેશ લાય કરીને આર્થિક અને સામાજિક સ્થિરતા લાય કરીને એને જો નાગરિક જેટલો નૈતિક વધારે એટલી સ્થિરતા વધારે. તો એ પણ પાકે વિચારે જેડો મુદ્દો હોય. સાથે સાથે પા વિશ્વજા 2 દેશ નેરો એટલે કે અમેરિકા જાપાન સિંગાપુર એ મળે દેશજી અંદર શિક્ષણ તંત્રજી અંદર સાયબર એથિક્સ વિષય જે आहे से ફરજિયાત કરી દને में આવ્યો હોય. હાणे એ વિચારે જેડી ગાલ आहे કે એ મળે જે દેશ આઈન એ વિકસિત દેશ આઈન એ પણ જે નાગરિક લાય કરીને એટલો મળે કોલાય વિચારતા ઊંધા કારણ કે એની કે સામાજિક આર્થિક સ્થિરતા જરૂરી आहे અને એ સ્થિરતા લાય કરીને સામાજિક ધોરણે જો શાંતિ ઊંધી ક્રાઇમ રેટ ઓછો ઊંધો દેશજી સ્થિરતા વધતી. તો એ મળે વસ્તુ જે आहे એ કોરો ઇશારો કરી રહી आहे. આવું એ પ્લેટફોર્મથી એ પ્રોગ્રામ થકી હલો કર્યો ગાલ થકી એ ગાલ પૂજાઈયા તો આવું બહુ નંઢો વિષય ગણીને આવ્યો અહીંયા પણ એ વિષય જે ગંભીરતા જે आहे ને એ બહુ વડી છે કે ભારત સરકાર પણ ડિજિટલ ઇન્ડિયા લાય કરીને સાયબર સુરક્ષા અને એથિક્સ કે પ્રોત્સાહન દેતી. વિદ્યાર્થી જો બાળપણથી જ સખે જો ચાલુ કરી વજે કે સાયબર એથિક્સ કરવો હોય તો એ વધારે જાગૃત થઈએ અને સાથે સાથે એકડો નૈતિક ડિજિટલ નાગરિક બને. પાંજો જે વિશ્વ आहे ને એ હાણે ડિજિટલ બની રહ્યો હોય તો હાણે પાકે ખાલી નૈતિક નાગરિક નહીં હલે પાકે નૈતિક ડિજિટલ નાગરિક ખપદો. એટલે કે એ ખરેખર સમાજજી અંદર પણ અને અંગત જીવનમાં પણ જેટલો વધારે જાગૃત ઊંધો એટલો એ વધારે દેશ કે સ્થિરતા ડને મેં મદદ કરદો. તો જેટલો ડિજિટલ નાગરિક નૈતિક ઊંધો એટલો જ એ માનવતાવાદી ઊંધો અને ટેકનોલોજી જો માનવ જીવન જો અને નૈતિકતા જો સમન્વય કરીને એ વ્યક્તિ દેશ કે સ્થિરતા દીંધો. એટલે દરેક શૈક્ષણિક સ્તર તે આવેડો મનાતો કે દરેક શૈક્ષણિક સ્તર તે સ્કૂલથી કરીને કોલેજ સુધી અને કોલેજ પૂઠિયા પણ જો પા ખરેખર દેશજી સ્થિરતા લાય કરીને
डिजिटल सुरक्षा जरूरी है अने ए डिजिटल सुरक्षा लाय करीने पाके साइबर एथिक्स जो नॉलेज होणुं जरूरी है। साइबर एथिक्स एटले बेओ कीज ना सरल अने सिंपल भाषा में पांचो एन के तो एकड़ो साइबर वर्ल्ड जी अंदर साइबर जगत जी अंदर शांति थी नीतिमत्ता थी बे जी प्राइवसी के रिस्पेक्ट दईने पांचो कम केड़ी रीते करियो ई वस्तु जो पाके अची वई तो इनके साइबर एथिक्स चोंदासी। तो साइबर एथिक्स एकड़ो विषय ना पण 21મી सदी जी अंदर हरेक नागरिक जी एकड़ी जीवन मूल्य आए अने जीवन मूल्य लाय करीने जो अभ्यासक्रम में समावेश करे में अचे फरजियात विषय तरीके जो इनके समाई गने में अचे तो कदाच साइबर क्राइम जेटला पण थीएन था एनजी अंदर थोड़ोक सुधारो अचे अने टेक्नोलॉजी वापरे जा खरेखर नियम कोरो होईन अने केड़ी रीते पाके टेक्नोलॉजी वापरी अने मानव हित करे जो है ई पास सखी सको। तो ई पा गाल कर्या सी साइबर एथिक्स विषे नंढो मो वडी गाल पण कदाच ई विषय के विषय तरीके अभ्यासक्रम जी अंदर दाखल करे में अचे तो एंजा जे परिणाम इन ई कदाच बहु वड्डा ऊंधा एड़ो मूके लगी रह्यो है। एन साथे पांजे अजे कार्यक्रम जो टाइम पण पूरो थई आयो है तो ड्यो रजा वड़ी पाछा हलो करियो गालजी अंदर नवे विषय साथे नवे कोई मेहमान साथे फरी पाछा मलतासी। कार्यक्रम जो प्रसारण आकाशवाणी जे भूज केन्द्रता करे में आयो।